Welcome. Good afternoon. Good afternoon to the afternoon session. So actually 2 to 4 is a highly sleeping time, but I got the classes on 2 to 4. 2 to 3 is your mechanical third year and 3 to 4 is diploma your class. But anyways, uh, today is lecture 21 and we are dealing about the topic called centralization and decentralization process. And the other topic to be discussed is management effectiveness and efficiency. So with these two concepts we can wind up the unit 2, and from tomorrow onwards we can start the unit 3. Okay, we'll start the class. So yes, so in the last previous class we have discussed about the concept called centralization, decentralization, why centralization is very important, and also we have discussed about the delegation, the types of delegation, the principles of delegation, the limitations of delegation, right? And the other topic discussed is CSR, management, people versus management. And in this last session of this unit, we will discuss about the management effectiveness in the organization. Then we'll see what is a decentralization. See the figure. What does figure says? So what does the figure says here? Decentralization, right? Decentralization. So here also we can say. So the meaning ఏంటి చెప్పగలరు ఎవరన్నా? With this figure, what can you assume and what can you say? Anyone in the group? Anyone in the class? You are having totally today 1, 7, 32 and 39. And who will say the correct answer for this figure? Can you text me? Anyone in the chat box? Waiting for your answer. Transferring, sir. Yes, okay. So generally ఇది ఏంటంటే it is one of the athletes లో it is a not 100 meters running race or 800 meters running race. It is about 10 kilometers running race. అంటే one person keep on one batch keep on running, they will hand it over passing idea to other person, sir. Right, you're both 001 and 39 gave the similar answers. Yes, you said what is, you said right. So here transferring of ideas, but here also the transferring of the link. So here the person is an athlete, he's a runner, he is also a runner. So this person, he run మనకు ఒక పెద్ద, you are having a ground, so you are having a ground like this. So the person 1, the person 1, the person 2, the person 3. So like this you are having 3 persons. It is a relay అంటారు దీన్ని ఏమంటాము, it is a relay running. So the person will start here and will run up to this point. ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఇంకొక పర్సన్ తీసుకొని మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఇక్కడికి వెళ్తాడు, మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి ఒక పర్సన్ తీసుకొని you will stop here. So ఇట్లా parallel గా you are having 2 or 3 batches. సో ఇట్లా 10 kilometers ఎవరైతే రన్ చేసి ఎవరైతే గెలుస్తారో he is a winner. That is a relay. So అదే 100 meters running race ఉంటుంది, that is other case. So here transferring of the information, transferring of the ideas means distributing. So ikkadi nunchi ikkadiki, ikkadi nunchi ikkadiki, so like this. That is nothing but decentralization. The firms that grant substantial decision making authority to the managers of the sub units are referred to as a decentralized organizations. So what does this meaning is saying? The firms అంటే కంపెనీస్ కానీ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ ఫ్యాక్టరీస్ కానీ బిజినెస్ కానీ that grant substantial decision అంటే that gives the decision making authority to the managers. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కాలేజ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చైర్మన్ సార్ లేదంటే ప్రిన్సిపల్, చైర్మన్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్. సో చైర్మన్
చెప్పిన ప్రతి డెసిషన్ మేకింగ్, చైర్మన్ చెప్పిన ప్రతి డెసిషన్స్ అందరూ అన్ని స్టేజెస్ వాళ్ళు పాటించాలి అన్నప్పుడు దట్ ఈస్ సెంట్రలైజేషన్ అంటాం. అర్థమైందా? చైర్మన్ చెప్పినట్టు, చైర్మన్ కింద మీకు డైరెక్టర్ ఉంటాడు, డీన్ ఉంటారు, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ ఉంటాడు, తర్వాత హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటారు. సో వీళ్ళందరికీ అధికారం ఇవ్వకుండా చైర్మన్ ఏది చెప్తే, కాలేజ్ చైర్మన్ ఏది చెప్తే అవి జరుగుతూ ఉండాలి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సెంట్రలైజేషన్. అదే డీసెంట్రలైజేషన్ అంటే ద ఫర్మ్, అంటే ద కాలేజ్ దట్ గివ్స్ డెసిషన్ మేకింగ్ అథారిటీ టు ద హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్స్. సో ఇప్పుడు కాలేజ్, ఇప్పుడు చైర్మన్ ఏమంటాడు, ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ కాలేజ్ ఉంది, లాక్డౌన్ ఏం లేదు, ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ కాలేజ్ ఓపెన్ చేయండి. బట్ ప్రతి హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ యూ టేక్ యువర్ ఓన్ డెసిషన్స్ రిగార్డింగ్ ద టైమింగ్స్ అన్నప్పుడు దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డీసెంట్రలైజేషన్. అది కాకుండా కాలేజ్ హెడ్ చైర్మన్ టు ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ కాలేజ్ ఈస్ దేర్, బట్ ఫర్ మెకానికల్ డిపార్ట్మెంట్ ద టైమింగ్ ఈస్ 6 to 8, for civil department the timing is 8 to 10, for other department the timing is so and so. Atla every 2 hours department ki pedte, that is one type of డెసిషన్ మేకింగ్. అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఆయనే సెట్ చేస్తారు, ఓన్లీ మనం పని చేయాలి. దట్ ఈస్ సెంట్రలైజేషన్. అలా కాకుండా ఒక అథారిటీ, అంటే ఒక లెవెల్ ఆఫ్ పర్మిషన్ ఇచ్చేసి తర్వాత మీ ఇష్టం అన్నప్పుడు వాళ్ళు దాన్ని రకరకాలుగా విభజించి కింద వాళ్ళకి చేరవేస్తున్న దాన్ని డీసెంట్రలైజేషన్ అని చెప్తున్నాము. నెక్స్ట్, మోస్ట్ ఆర్ మెజారిటీ ఫార్మ్స్ ఆర్ నైదర్ టోటల్లీ సెంట్రలైజ్డ్ ఆర్ నాట్ డీసెంట్రలైజ్డ్. సో వాస్తవంగా బయట సొసైటీలో మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఫర్మ్స్ ఆర్ నాట్ సెంట్రలైజ్డ్ బట్ నాట్ 100% డీసెంట్రలైజ్డ్. సో సమ్ కేసెస్లో మిక్సింగ్ ఆఫ్ ద పాలసీస్ ఉంటాయి, సమ్ కేసెస్లో సెంట్రలైజ్డ్ ప్రాసెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన సమ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ లైక్ ఇండియన్ ఆర్మీ, ఇండియన్ నేవీ, ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్, ఇవన్నీ ఎట్లుంటుంది, సెంట్రలైజ్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్. నెక్స్ట్, decentralization can be viewed, someone is going here. Decentralization can be viewed as an extension of delegation. So delegation అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం, an authority given by a top manager in order to accomplish the task అని చెప్తున్నాం. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, డీసెంట్రలైజేషన్ కూడా డెలిగేషన్ కి సిమిలర్ పోలికలు, ఆర్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్. అంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ ద డెలిగేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డీసెంట్రలైజేషన్. When a part of the work is entrusted to others, it is known as delegation. Student, when a part of work is given to others as a responsibility, that is delegation. Decentralization extends to the lowest level of the organization. So lowest level. So ఇక్కడి నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి ఒక నలుగురికి చేరవేస్తారు, వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, వీళ్ళు నలుగురికి చేరవేస్తారు, వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, వీళ్ళు ఇద్దరికి చేరవేస్తారు. సో దిస్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ డీసెంట్రలైజేషన్ నెట్వర్క్. సో లూయిస్ అలన్ అనే ఒక సైంటిస్ట్ ఈ సేయింగ్ దట్ డీసెంట్రలైజేషన్ ఇస్ ద సిస్టమాటిక్ అండ్ కన్సిస్టెంట్ డెలిగేషన్ ఆఫ్ అథారిటీ టు ద లెవెల్స్ వేర్ ద వర్క్ ఈస్ టు బి పెర్ఫార్మ్డ్. సో డీసెంట్రలైజేషన్ ప్రాసెస్ ఏం జరుగుతుందంటే లోయెస్ట్ లెవెల్ మన ఆర్గనైజేషన్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కాలేజ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి, లోయెస్ట్ లెవెల్ ఏంటి మన కాలేజీలో, లోయెస్ట్ లెవెల్ ఎనీవన్ ఇన్ ద గ్రూప్ అగైన్. ఇట్లా మ్యూచువల్ షేరింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే మీరు యాక్టివ్ ఉంటారు, నిద్రపోకుండా ఉంటారు, నేను యాక్టివ్ ఉంటాను, నేను నిద్రపోకుండా ఉంటాను. సో మన కాలేజ్లో టాప్ మోస్ట్ లెవెల్ ఏంటి, లోయెస్ట్ లెవెల్ ఏంటి, ఎనీవన్ ఇన్ ద గ్రూప్? ఎనీవన్? Top level is chairman sir, director, principal sir. Lower level is workers. Okay, the top level is correct. The top level is chairman, director, principal. Okay, ఇక్కడ మనకి చైర్మన్ ప్రిన్సిపల్ ఒకరే కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. సో ద బాటమ్ లెవెల్ ఈస్ వర్కర్స్ అన్నారు. వర్కర్స్ అంటే ఎవరు, స్కావెంజర్స్. స్కావెంజర్స్ అంటే ద లోయెస్ట్ లెవెల్ ఈస్ లెక్చర్. సూపర్. రోల్ నెంబర్ 39 has given an answer that the lowest level is lecture. లెక్చర్ బాబు, లెక్చర్ అంటే క్లాస్ తీసుకోవడం, లెక్చరర్ అంటే ఒక మనిషిని తెలియజేయడం. నువ్వు లెక్చర్ అంటున్నావా, లెక్చరర్ అంటున్నావా, ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేసుకో. రోల్ నెంబర్ 39.
The other people said that workers. Yes, workers is a correct. So in what way the workers is correct here? Workers means the lowest level of people working in the college, means the scavengers. Scavengers అంటే ఎవరు? బాత్రూమ్ క్లీన్ చేసేవాళ్ళు, శానిటేషన్, కిచెన్, మన కిచెన్లో క్లీన్ చేసేవాళ్ళు, బస్ క్లీన్ చేసేవాళ్ళు. సో దీస్ పీపుల్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద, ఎస్, హై ఈజ్ అ ప్రిన్సిపల్. ఓకే, ద లోయెస్ట్ లెవెల్ ఆర్ మనకి ఫోర్త్ గ్రేడ్ పీపుల్ అంటారు. టెక్నికల్ వీళ్ళందరూ, టెక్నికల్ తర్వాత వీళ్ళందరూ వస్తారు, రైట్? సో ద టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ ఈస్ చైర్మన్, డీన్, డైరెక్టర్ లెవెల్. ద నెక్స్ట్ లెవెల్ ఈస్ administration level. The next level is department heads. The next level is professors, assistant professors, associate professor, lecturers. The next level is students. The next level is technicians. The next level is drivers, security guards, ఇంకా వాళ్ళు వీళ్ళు. The last level is this, మీ అంట్లు, మన కిచెన్ అంట్లు తోమే వాళ్ళు, మీరు కసువు ఊడ్చే వాళ్ళు, తర్వాత బాత్రూమ్స్, తర్వాత బయట కారిడార్స్ ఇవన్నీ క్లీన్ చేసేవాళ్ళు, వీళ్ళందరూ లోయెస్ట్ లెవెల్ కిందకు వస్తారనమాట. సో వాట్ డస్ దిస్ డీసెంట్రలైజేషన్ సేయింగ్? Decentralization extends the lowest level of organization. So whatever the information is passing from the top level, it should be reached to the lowest level, and the work should be done. That is the meaning of decentralization activity. Hope you understood the meaning of what I said. Then coming to the advantages of the decentralization, reduces the burden of the top executives. Ante kada, very simple. So the advantages of decentralization lo, the first one is a very good example. What is the example here? Reduces the burden on the top level executives. So decentralization relieves the top level executives of the burden of performing the various information management functions. ఇప్పుడు చైర్మన్ సారు కొన్ని డిపార్ట్మెంట్ వర్క్స్ మీరే చూసుకోండి, నా లెవెల్కి తీసుకురావద్దు, మీరు డెసిషన్ తీసుకోండి అన్నప్పుడు టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్కి ఒక బర్డన్ తీరిపోయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కాలేజ్ ఫీజు ఉందనుకున్నాం, స్టూడెంట్స్ కాలేజ్ ఫీజు కట్టాలి. సో ప్రతిదీ చైర్మన్ సార్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ పర్మిషన్ తీసుకొని మేము ఈ రోజు కడతాము, పలానా వారం తర్వాత కడతాము, ప్రతిదీ వెళ్తే ఆయనకి ఎవ్రీడే చాలా మంది వస్తుంటారు, అదర్ వర్క్స్లో విసిగెత్తిపోయి, సో ఈ సెంట్రలైజేషన్ ప్రాసెస్ వద్దు, ఐ వాంట్ టు మేక్ డీసెంట్రలైజేషన్ అంటారు. దెన్ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డీసెంట్రలైజేషన్? డీసెంట్రలైజేషన్ అంటే ఈ స్టూడెంట్స్ ఫీజు కలెక్షన్ చేయడము, వాళ్ళకి పర్మిషన్ ఇవ్వడాలు, డెడ్ లైన్ ఇవ్వడాలు, పేరెంట్స్ రమ్మండాలు, ఇదంతా నా వరకు వద్దు, హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ చూసుకోండి. సో దట్ హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి ఎవ్రీడే నాకు ఇంత అమౌంట్ అనేది అడ్మినిస్ట్రేషన్, మన అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్కి వచ్చేయాలి, ఇట్లా చెప్పేసి ఇట్లా చెప్పేశారనుకోండి. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? ద టాస్క్ హ్యాస్ బీన్ డివియేటెడ్, డిజాల్వ్డ్, అంటే తగ్గిపోయింది. బర్డన్ ఫర్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆర్ చైర్మన్ హ్యాస్ బీన్ రెడ్యూస్డ్ and it has been on the head of the departments. That is nothing but decentralization process. Next, facilitates diversification. Under decentralization, diversification of the information management activities is facilitated. So facilitation అంటే ఏంటి? మనకి వసతులు ప్రొవైడ్ చేయడం, ఫెసిలిటేషన్, డైవర్సిఫికేషన్. సో ఎప్పుడైతే డీసెంట్రలైజేషన్ ప్రాసెస్ ఇట్లా స్కాటర్ అయిన తర్వాత, స్కాటర్ మీన్స్ స్ప్రెడ్ అవ్వడం, స్కాటర్ అయిన తర్వాత దెన్ డైవర్సిఫికేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. డైవర్సిఫికేషన్ మీన్స్ ప్రొలాంగేషన్, ఎక్స్టెన్షన్. డైవర్సిఫికేషన్ అంటే వైడ్ వింగ్స్, స్ప్రెడింగ్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఇన్ ద వైడ్ వింగ్స్. సో ఫెసిలిటేట్స్ ద డైవర్సిఫికేషన్. దేర్ బై ఏం జరుగుతుంది? ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్కి ఇలాంటి పర్మిషన్స్ చేస్తే అప్పుడు ఇంకా ఇన్ డెప్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ లేదంటే అదర్ ఏమన్నా సొల్యూషన్స్ కానీ అది మనకి బాగా ఎక్స్ప్లోర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్, ప్రెషర్స్ ఆఫ్ వర్క్. Decentralization of information institution helps to reduce the working pressure because it has many centers. అంతే కదా? ఇప్పుడు ఈ మెనీ సెంటర్స్ గురించి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఊరు ఉందనుకుందాం, మీ ఊరు లోపల ఎయిర్టెల్ ఆఫీస్ ఉంది. సో ఇనీషియల్గా స్టార్టింగ్లో సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ వచ్చినప్పుడు ఎయిర్టెల్ ఆఫీసు అందరికీ అందుబాటులో బస్ స్టాండ్ దగ్గర పెట్టారనుకుందాం. సో ఎయిర్టెల్ ఆఫీస్ ఒకటే ఉంది మీ ఊరికి, ఒక పెద్ద మెయిన్ స్టోర్, బిగ్ స్టోర్. ప్రతిసారి ఎవరు వచ్చినా కంప్లైంట్స్ చెప్పాలన్నా, ఇవ్వాలన్నా, ఇంకేమన్నా అడగాలన్నా, టెక్నికల్ సర్వీసెస్, అదర్ సర్వీసెస్,
తెలియని వాళ్ళు బస్ స్టాండ్ దగ్గరికి వచ్చి ఎయిర్టెల్ సర్వీసెస్ని పొందుతారు. సో అది కాలక్రమేణా బిజినెస్ బాగా అభివృద్ధి జరుగుతూ డిమాండ్ పెరుగుతూ కస్టమర్స్ పెరిగినప్పుడు ఏం చేస్తారు, డ్యూ టు ద కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఆర్ దేర్ బర్టన్ ఇంకొక బ్రాంచ్ వేరే చోట ఓపెన్ చేస్తారు, ఇంకొక బ్రాంచ్ వేరే చోట ఓపెన్ చేస్తారు. సో ఇవన్నీ ఏంటి, మినీ స్టోర్స్. మీరు పేరు వినే ఉంటారు, అడ్వర్టైజ్మెంట్స్లో దే విల్ సే దట్ మినీ స్టోర్, మినీ స్టోర్, రైట్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ప్రెషర్ ఆఫ్ వర్క్ ఈజ్ బీన్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ మెనీ సెంటర్స్. అంతే కదా, ఇప్పుడు మీ ఏరియాలో ఒక సెంటర్, మీ ఫ్రెండ్స్ ఏరియాలో ఇంకొక సెంటర్ ఓపెన్ అయినప్పుడు మీ ఫ్రెండ్ మీ వాళ్ళ ఏరియాలోనే చూసుకుంటాడు, నువ్వు వచ్చేసి మీ ఏరియాలోనే చెక్ చేసుకుంటావు, మళ్ళీ మెయిన్ సెంటర్కి రావాల్సిన అవసరం ఉండదు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డీసెంట్రలైజేషన్. ప్రెషర్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఎందుకు తగ్గుతుంది, వర్కింగ్ అనేది మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. నెక్స్ట్, ప్రాపర్ మేనేజ్మెంట్. డీసెంట్రలైజింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ హెల్ప్స్ టు మేక్ ద ప్రాపర్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఎప్పుడైతే ఇలాంటి వర్క్లు జరుగుతున్నాయో ఆటోమేటిక్గా మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది, ప్రాపర్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, రూట్ లెవెల్. రూరల్ యూజర్స్ ఆల్సో ఏబుల్ టు రీడ్ దేర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ బుక్స్. అంతే కదా, రూట్ లెవెల్ నుంచి వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద సొల్యూషన్స్, వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద సొల్యూషన్స్ ఫర్ ద ప్రాసెస్. నెక్స్ట్, అడ్వాంటేజెస్. నెక్స్ట్, ఎగ్జిక్యూటివ్ డెవలప్మెంట్. వెన్ అన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ డీసెంట్రలైజ్డ్, అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఏంటి, ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేసే కొన్ని సంస్థలు. ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి, బిఎస్ఎన్ఎల్, ఎయిర్టెల్ అండ్ అవర్ బీపీఓ, ఓకే, మన కాల్ సెంటర్స్, ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేసే సెంటర్స్. ఇవి డెఫినెట్గా డీసెంట్రలైజ్డ్ అయ్యే ఉండాలి. ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే డీసెంట్రలైజేషన్కి, మీరున్న చోట నుంచి డైల్ 100 అని కొడితే ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తుంది, మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న పిఎస్లకు కానీ, పిఎస్ అంటే పోలీస్ స్టేషన్, మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్స్కి, లేదంటే మన స్క్వాడ్స్ ఉంటారు మెయిన్ రోడ్స్లో అక్కడ తిరుగుతూ ఉంటారు. సో పాట్రోలింగ్ పోలీసెస్ ఉంటారు. సో వీళ్ళకి ఎంత దగ్గరలో మీరు రీచ్లో ఉన్నారో సిగ్నల్ అంతవరకు వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు మీకు డయల్ 100కి రెస్పాండ్ అవుతారు. అదే మీరు డైరెక్ట్గా ఒక పోలీస్ స్టేషన్ ల్యాండ్లైన్ ఫోన్ కొట్టారనుకోండి, ఓన్లీ ఆ పర్టికులర్ ల్యాండ్లైన్ మాత్రమే వెళ్తుంది. అదే మీరు డయల్ 100, నేను ఇక్కడ డయల్ 100 కొట్టారనుకోండి, నా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే దాన్ని రిసీవ్ చేస్తారు. మీ ఏరియాలో కొట్టారంటే మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ హియర్ ద ప్రాసెస్ ఈజ్ డీసెంట్రలైజ్డ్ అండ్ యాక్టివేటెడ్. అప్పుడే మనకి ప్రాసెస్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. ఎగ్జిక్యూటివ్ డెవలప్మెంట్. వెన్ an information institution is decentralized, executives in this institution will get the opportunity to develop their talents by taking initiative. సో ఒకప్పుడు మీకు సెల్ ఫోన్ సర్వీసెస్ స్టార్టింగ్లో ఉన్నప్పుడు కాల్ సెంటర్స్ ఉండేవి. ఆ కాల్ సెంటర్స్లో ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ మాత్రమే మనకి అందుబాటులో ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు మీరు ఏమైనా కస్టమర్ కేర్కి ఫోన్ చేస్తే మీకన్నా ముందు వాళ్ళు రెస్పాండ్ అయ్యి మీకు ఇంగ్లీష్లో కావాలా, హిందీలో కావాలా, తెలుగులో కావాలా, మలయాళంలో కావాలా, తమిళ్లో కావాలా అని అడిగి మరీ దే ఆర్ టేకింగ్ యువర్ సర్వీసెస్. సో ఎప్పుడైతే నీకు లోకల్ ఇన్ఫర్మేషన్, లోకల్ వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీ వచ్చిందో ఆటోమేటికల్లీ వాళ్ళు వాళ్ళ టాలెంట్స్ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఆస్కారము ఉంటుంది. దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద డీసెంట్రలైజేషన్. దట్స్ వై రీసెంట్లీ ఇఫ్ యు సీ ద సీఎం ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సెడ్ దట్ స్థానికులకు మాత్రమే ఉద్యోగాలు, స్థానికత. అంతే కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు గుంటూరు డిస్టిక్, గుంటూరు తెనాలి మధ్యలో సంగం డైరీ ఉంది. సో ఎక్కడో నార్త్ ఇండియన్స్కి, ఎక్కడో తమిళ్ పీపుల్కి వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూలు చేసి వాళ్ళని జాబ్స్ పెట్టుకునే కంటే స్థానికత అంటే ఆ చుట్టుపక్కల గ్రామాల చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చి వాళ్ళని జాబ్స్లో పెట్టుకుంటేనే అప్పుడు మనకి డెవలప్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది, ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనేది జరుగుతుంది. అప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ ద డెవలప్మెంట్, ద స్ట్రాటజీస్ అండ్ ద జాబ్లెస్ ప్రాబ్లం అనేది తగ్గుతుంది. నెక్స్ట్, ఇట్ ప్రమోట్స్ మోటివేషన్. డీసెంట్రలైజేషన్ స్టిమ్యులేట్స్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్మాల్ కోహెసివ్ గ్రూప్స్. సో ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఇట్ ప్రమోట్స్ ద మోటివేషన్. సో ఇట్ స్టిమ్యులేట్స్ అంటే ఇట్ విల్ డెవలప్స్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్మాల్ గ్రూప్స్. అంతే కదా, చిన్న చిన్న గ్రూప్స్ డెవలప్ చేయి. ఇప్పుడు ఇందాక మీరు చూసినట్టు ఇఫ్ యు సీ హియర్, ఇవన్నీ చిన్న చిన్న గ్రూప్సే కదా, చిన్న చిన్న గ్రూప్స్, స్మాల్ గ్రూప్స్ డెవలపింగ్ విత్ ఇన్ఫర్మేషన్.
సో దీనివల్ల స్మాల్ గ్రూప్స్ అనేవి డెవలప్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ బెటర్ కంట్రోల్ అండ్ సూపర్విజన్. ఆటోమేటికల్లీ డీసెంట్రలైజేషన్ ప్రాసెస్ ensures better control and supervision as the subordinates at the lowest point. Quick decision making. Decentralization brings decision making process closer to the scene of action. అంతే కదా. సో మనం పోలీస్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మీ చుట్టుపక్కల ఏమన్నా ప్రాబ్లం జరిగినప్పుడు వెంటనే డయల్ 100కి ఫోన్ చేస్తే, సో డయల్ 100కి ఎవరైతే ఫోన్ చేస్తారో వీళ్ళు వెంటనే ఫోన్ రిసీవ్ అటెండ్ చేసి వాళ్ళు చుట్టుపక్కల ఎవరైతే ఫిజికల్గా పోలీస్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ చేరేస్తారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు విత్ ఇన్ మినిట్స్లో మీ ముందు వచ్చి నుంచుంటారు. దెన్ దే విల్ టేక్ ద సీన్ ఇంటూ యాక్షన్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టేకింగ్ ద డెసిషన్స్ క్విక్లీ. ఎందుకు డెసిషన్స్ క్విక్లీగా తీసుకుంటున్నారు? ఇప్పుడు మీకు మూవీస్లో లేదంటే సీఎం లేదంటే అదర్ పీపుల్ మీరు ఫోన్ చేయండి, అంబులెన్స్కి ఫోన్ చేయండి, విత్ ఇన్ 2 minutesలో మీ దగ్గర ఉంటుంది. అంటే వాట్స్ ద మీనింగ్ హియర్? సో మీరు ఎప్పుడైతే డయల్ చేస్తారో ఈ డయల్ చేసింది ఒక సర్వర్కి వెళ్ళి సర్వర్ నుంచి సబ్ సర్వర్లోకి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు ఉన్న ఆఫీసెస్కి వెళ్ళి వాళ్ళకి ఫోన్ వస్తుంది. మీరు మీ ప్రాబ్లం చెప్పినప్పుడు వెంటనే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళకి కనెక్ట్ చేసి, సో మీ చుట్టుపక్కల ఒక 1/2 kilometer డిస్టెన్స్లో ఒక పర్సన్కి ప్రాబ్లం కావాలి, మీరు వెళ్ళి వాళ్ళని ఫెసిలిటేట్ చేయండి. దెన్ దిస్ పర్సన్ కమ్ టు యువర్ హౌస్ అండ్ ఆస్క్ ఫర్ ద నీడ్. either it may be a Ola cab services, Ola taxi, or it may be a ambulance service, or it may be your police service. I think better you understood the concept. Then disadvantages of the decentralization process. So what is the disadvantage here? Under decentralization it is not possible to follow uniform policies and standardized procedures. అంతే కదా. ఇప్పుడు స్థానికత ఉన్నప్పుడు ఆ స్థానికతకు సంబంధించిన మాత్రమే ఉండాలి. సో ఇప్పుడు మీరు తెలుగులో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కొన్ని ఇంగ్లీషు మనము యూస్ చేయలేం, కొన్ని రూల్స్ మనకి అప్లై కావు. దట్స్ వై యూనిఫామ్ పాలసీస్ను అన్ని చోట్ల అప్లై చేయలేము. అండ్ స్టాండర్డైజ్ ప్రొసీజర్స్ యూనిఫామ్ పాలసీస్ వీ కెనాట్ అప్లై బై బికాస్ ఇట్ ఈస్ డీసెంట్రలైజ్డ్. అది తప్పు కాదు, బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ డిసడ్వాంటేజ్. ఓవరాల్గా చూసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఎ డిసడ్వాంటేజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా ఉంది, ఇండియాలో నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి, నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్లో ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క లాంగ్వేజ్, ఇట్ ఇస్ డీసెంట్రలైజ్డ్. అదే మీరు ఇంక వేరే కంట్రీకి వెళ్ళారనుకోండి, శ్రీలంక వెళ్ళారు, లేదంటే మీరు అండమాన్ నికోబార్ వెళ్ళారు, లేదంటే బంగ్లాదేశ్ వెళ్ళారు, పాకిస్తాన్ వెళ్ళారు, అందరూ ఉర్దూనే మాట్లాడతారు పాకిస్తాన్. అదే మీరు శ్రీలంక వెళ్ళారు, శ్రీలంకలో ద ఓన్లీ వన్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ సింహళ లాంగ్వేజ్. అదే మన ఇండియాలో మీకు మన ఇండియన్ రూల్ ప్రకారం అవర్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ హిందీ, బట్ వీఆర్ టాకింగ్ తెలుగు. దట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లం విత్ దిస్ యూనిఫామ్ పాలసీస్ మనం చేయలేము. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, ఇఫ్ యూ గో టు కేరళ, ఇఫ్ యూ గో టు అనంత పద్మనాభ స్వామి టెంపుల్, టెంపుల్కి వెళ్ళాలంటే డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్ యువర్ షర్ట్ తీసి ఏది ఉండకూడదు. షర్ట్ కానీ బనీన్ కానీ టీషర్ట్స్ కానీ ఏమీ వేసుకోకూడదు. ఏమున్నా కూడా తీసేసి నడుము కట్టుకొని జెంట్స్ అనేవాళ్ళు గుడిలోకి వెళ్ళాలి. దానికి లేడీస్ దానికి ప్రవేశం లేదు ఆ టెంపుల్లో. అది అక్కడున్న స్థానికత. అదే మన ఆంధ్రాలో తీసుకుంటే గో టు ఎనీ తిరుమల, శ్రీకాళహస్తి, గో టు ఎనీ అదర్ టెంపుల్, మనకి అలాంటి ఆచారం లేదు. దట్ ఈస్ హియర్ స్థానికత. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్. Decentralization of information institution creates a problem of coordination of information management. సో కోఆర్డినేట్ చేయడం కొంచెం కష్టం అవుతుంది. ప్రాపర్ కోఆర్డినేషన్ అనేది మనకి ఇక్కడ 100% జరగదు అని సమ్ ఆఫ్ ద డిసడ్వాంటేజ్. నెక్స్ట్ more financial burden. It involves more financial burden in a small information institution and cannot afford to this. అంతే కదా. ఎప్పుడైతే డీసెంట్రలైజేషన్ చేస్తున్నామో డెఫినెట్గా మనకి ఖర్చు అనేది పెరుగుతుంది. అదే ఒకటే చోటు నుంచి చేసామనుకోండి, సో మనకు ఖర్చు ఏమి ఉండదు. అంతేనా. సో ఎప్పుడైతే డీసెంట్రలైజేషన్ చేసామో దెన్ ఆటోమేటికల్లీ మనకి బడ్జెట్ పెరుగుతుంది. అట్ ది సేమ్ టైం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక 20 లక్షలు, అక్కడ ఒక 15 లక్షలు, ఇక్కడ ఒక 20 లక్షలు, అక్కడ ఒక 20 లక్షలు. సో ఎప్పుడైతే మనకి కొన్ని ఒక ఏరియాలో మనకి అఫోర్డ్ చేయలేమో అది అంతవరకు క్లోజ్ అయిపోతుంది. అందుకే ఇప్పుడు నాట్ రీసెంట్లీ మీరు ఎప్పుడైనా చూసారనుకో, కొన్ని మన సెల్ ఫోన్ స్టోర్స్ కొన్ని చోట్ల ఎప్పుడు క్లోజ్ చేసి ఉంటుంది, లేదంటే సర్వీసెస్ ఉండదు, లేదంటే తీసేస్తారు. అడిగారు అనుకోండి, దే విల్ సే మనకి అక్కడ బిజినెస్ జరగట్లేదు, మనకి అక్కడ స్కోప్ లేదు,
దట్స్ వై మేము మళ్ళీ తీసేసి మెయిన్ బ్రాంచ్కి పెట్టుకున్నాము. సో దట్స్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద డిసడ్వాంటేజెస్. నెక్స్ట్, రిక్వైర్డ్ క్వాలిఫైడ్ పర్సనల్. సో డెఫినెట్లీ ఈ డీసెంట్రలైజేషన్ ప్రాసెస్ ఉన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు రిక్రూట్ హైలీ క్వాలిఫైడ్ పీపుల్. లేకపోతే మనకి విల్ ఫేస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ద డీసెంట్రలైజేషన్ ప్రాసెస్. Hope you understood better. Next topic is organizational performance, managing for efficiency and effectiveness. So ఇక్కడ మనకి ఛాలెంజ్ ఏంటి, పెర్ఫార్మెన్స్ చేయడానికి వాట్ ఇస్ ద ఛాలెంజ్ హియర్? ద మేనేజర్ మస్ట్ అడాప్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ టు ఎవర్ చేంజింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఇన్నోవేట్ రాదర్ దాన్ ప్యాసివ్లీ రియాక్ట్. సో మేనేజర్ అనేవాడు ఒకసారి ఒక కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు హీ షుడ్ అడాప్ట్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ గోల్ అండ్ టు ఎవర్ చేంజింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో ఆర్గనైజేషన్ ఎలా చేంజ్ అవుతుందో, ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందో, ఎలా అడాప్ట్ అవుతుందో దానికి అనుగుణంగా మేనేజర్ కూడా చేంజ్ అవ్వాలి, మేనేజర్ కూడా అడాప్ట్ అవ్వాలి. ఇన్నోవేటివ్, హీ షుడ్ బి ఇన్నోవేటివ్ రాదర్ దాన్ ప్యాసివ్లీ రియాక్షన్. యాక్టివ్ అంటే ఏంటి, యాక్టివ్గా ఉండడం. ప్యాసివ్ అంటే డల్గా రివర్స్ ఉండడం. సో ఇక్కడ మనకి మేనేజర్ షుడ్ బి యాక్టివ్లీ పార్టిసిపేట్, నాట్ ప్యాసివ్లీ. దట్ ఇస్ ద మీనింగ్. ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్ అసెస్మెంట్, అప్రోప్రియేట్నెస్ అండ్ ఎఫెక్టివ్నెస్. సో మనకి ఎట్లా ఉండాలి, మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్ అసెస్మెంట్ చేసేటప్పుడు అప్రోప్రియేట్నెస్గా ఉండాలి. అప్రోప్రియేట్నెస్ మీన్స్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్, ఇన్ ఎ రేంజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మిమ్మల్ని అంచనా వేశారనుకోండి, స్టూడెంట్స్ని అంచనా వేశాము. సో వీడు బాగా చదువుతాడా, బాగా చదవడా, అల్లరి చేస్తాడా, క్లాస్లో వింటాడా, ఇవన్నీ ఒక కాలమ్స్ అనుకుంటే దాంట్లో ఎస్ నో కొన్ని ఉంటాయి. ఎస్ నో అంటే పక్కా, ఎస్ అంటే ఎస్, నో అంటే నో. లేదంటే ఇన్ బిట్వీన్ మార్క్స్ అనమాట. 20 to 30 ఎంత మార్కులు వేస్తావు, 1 to 5 రేటింగ్ ఎంత, 5 to 7 రేటింగ్ ఎంత, 8 to 10 రేటింగ్ ఎంత. సో దిస్ ఈస్ అప్రాక్సిమేషన్. And effectiveness, how much effective you will do, what is the effective rate you can do. So these are the things that is a challenge for the managing of efficient organization. Next, aspects of organizational performance assessment: productivity, efficiency, organization effectiveness and co-effectiveness. సో ఈ థింగ్స్ గురించి ఆల్రెడీ మనం స్టార్టింగ్ ఆర్గనైజేషన్ దానిలో మాట్లాడుకున్నాం. ద ఫ్యాక్టర్స్ అడ్రస్డ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఇంక్రీజ్డ్ ప్రొడక్టివిటీ అండ్ ఎఫిషియన్సీ ఏంటివి? హై స్టాండర్డ్స్ అండ్ గోల్స్, information and feedback, interdepartmental coordination, resource sharing. So what are these things? High standard and goals. So we have to maintain high standards and goals in order to fulfill the needs. Information and feedback. So we have to give the feedback appropriately. We have to give the feedback positively by giving the proper information. Interdepartmental coordination, resource sharing. So interdepartmental ante ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి సివిల్ డిపార్ట్మెంట్, మెకానికల్, ట్రిపుల్ ఈసీఈ ఉంది. సో ఎవరి డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళు సొంతంగా డెసిషన్స్ తీసుకున్నా బట్ ఇన్ఫర్మేషన్ షేరింగ్, కోఆర్డినేషన్ అనేది కామన్గా జరగాలి. కాంపెన్సేషన్ సిస్టమ్స్ ఓరియంటెడ్ టువర్డ్స్ రివార్డింగ్ అండ్ ప్రొడక్టివిటీ ఆర్ ఎఫిషియన్సీ. నెక్స్ట్, physician involvement in decision making and governance. Type of ownership, what type of ownership you are having, proprietorship, partnership, corporation. Chain ownership and contract management. Degree of system integration. This degree of system integration ante how much degree you are having, ante 100% lo how much degree you are maintaining, 60% maintaining, 80% maintaining, 90% of integration you are having. Next, chain ownership on contract management. So in some organizations you are having some type of contract management. ఆ కాంట్రాక్ట్ అయిపోగానే ఆ ప్రాసెస్ అనేది క్లోజ్ అయిపోతుంది. చైన్ ఓనర్షిప్ అన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ అ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్. నెక్స్ట్, ఇష్యూ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్ అసెస్మెంట్. ఇష్యూ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్ అసెస్మెంట్. వాట్ ఆర్ ద ఇష్యూస్? ఫండమెంటల్ పర్స్పెక్టివ్నెస్, domain of activity, stakeholders. So what is the fundamental perspectives? So what the fundamental perspectives means, the goal, the aim, the vision, the planning, the procedure. These are all the fundamental perspectives of any organization. And if there is any issues, we have to solve them properly. Then the domain of activity. Domain ante enti? The specialization. ఒక పనిలో నువ్వు ఏ పనిలో నువ్వు స్పెషలైజేషన్, వాట్ ఈస్ యువర్ డొమైన్, రైట్? సో ఈ ఇష్యూస్లో కూడా వీ హ్యావ్ టు గెట్ సమ్ సొల్యూషన్స్. నెక్స్ట్, స్టేక్ హోల్డర్స్. స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే ఎవరు?
ఫండర్స్, కంపెనీకి ఫ్యాక్టరీకి ఫండింగ్ రేస్ చేసే వాళ్ళు నథింగ్ బట్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్, అండ్ ఆల్సో ద పీపుల్, we are also the stakeholders, and the government is also the stakeholders. So we have to clear all the issues related to this in the organization assessment. Next, issues in assessing the effective performance. What are the issues in assessing? Technical issues in assessment of classes of measures: structural assessment, process assessment, and outcome assessment. So structural assessment means the what type of structure you are doing in your management, chain structure, functional structure, matrix type of structure. So this is a structure. Next, process. What type of process you are following, right? Starting నుంచి ఎండింగ్ వరకు రా మెటీరియల్ని ఫినిష్ ప్రొడక్ట్ చేస్తున్నారా, లేదంటే సెమీ ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ నుంచి కంప్లీట్లీ ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్స్ చేస్తున్నారా, లేదంటే వాట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్. నెక్స్ట్, అవుట్కమ్. వాట్ ఈస్ అవుట్కమ్ యు ఆర్ డూయింగ్? యువర్ అవుట్కమ్ ఈస్ 100% ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ ఓన్లీ 50% సబ్ అసెంబుల్. తర్వాత మీ దగ్గర సబ్ అసెంబ్లీ అయిన తర్వాత అది తీసుకెళ్ళి వేరే చోట వెళ్ళి అక్కడ అసెంబ్లీ అవుతుందా? దిస్ ఆర్ ద థింగ్స్. నెక్స్ట్, technical. I think, hope you are listening everything, right? Technical issues in assessment, preferences for classes of performance measures. So what are the technical issues here? Preferences, managers. So managers related to the structural, and caregivers related to the process, and clients related to the outcomes and results. So these are the preferences, classes of preferences given to the type of technical issues in the assessment. Next, issues in assessing effective performance, the managerial issues. What are the managerial issues here? Mode for evaluating professional performance. What is a model for evaluating? ఏ మోడల్ని మీరు అనుకరిస్తున్నారు ఎవాల్యుయేషన్ చేయడానికి పెర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజర్లో? వాట్ టైప్ ఆఫ్ మోడల్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్? ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ అటానమస్ మోడల్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ హెటరానమస్ అటానమస్ మోడల్, అంటే సింగిల్ ఎంటిటీ. అటానమస్ మీన్స్ సింగిల్ ఎంటిటీ, ఎవరి ఆలోచన వాళ్ళు తీసుకునే డెసిషన్. దేర్ ఇస్ నో నీడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫార్మింగ్ అదర్స్, అండ్ దేర్ ఇస్ నో నీడ్ ఆఫ్ వెయిటింగ్ ఫర్ అదర్స్ టు గెట్. They can take the decisions independently. Autonomous. And heteronomous is multiple information decision making. Conjoined means mixture of autonomous and heteronomous. Modern healthcare is moving towards conjoined. The example, modern healthcare is moving both on autonomous and simple ga homogeneous and heterogeneous anamata. Next, managerial issues, model for evaluating non-professional work. What is a non-professional work? Bureaucratic model. What is the meaning of bureaucratic model? Old type of philosophies, orthodox type of bureaucratic model. Performance appraisals typically assigned to a supervisor. Interdisciplinary teams increasingly utilized. Impact of evaluation on all performers means expected to have effects on performance. Evaluations are ideally accurate. Next, issues in accessing effective performance. There are two models for changing the performance in the organization. What are the two models? First one is quality assurance. The first one is a quality assurance. So మనం క్వాలిటీని అష్యూర్ చేస్తున్నాం, బట్ వీఆర్ నాట్ కన్ఫర్మింగ్ ద క్వాలిటీ. So we are assuring the quality. Formal and systematic exercise to identify the problems. Formal and systematic exercise to identify the problems. Formal and systematic exercise to identify the problems. Next, quality improvement, QI. Management philosophy in which the customer is center, process focused. So quality improvement lo customer is a king. Customer is centrally focused. అంటే కస్టమర్ సెంటర్లో నుంచి ఉంటే 360 degreesలో వెండర్స్ కానీ, బయ్యర్స్ కానీ, ద స్టేక్ హోల్డర్స్ కానీ, సో వీళ్ళందరూ కస్టమర్ని సాటిస్ఫై చేయడానికి, మీన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ ద క్వాలిటీ చేయడానికి. సో కస్టమర్ ఈస్ సెంట్రల్లీ ఫోకస్డ్, రైట్? సో ప్రతి బిజినెస్ ఏరియాస్లో మీరు కౌంటర్లో కస్టమర్ ఇస్ కింగ్, కస్టమర్ ఇస్ ఏ వాల్యూ పర్సన్, ఇవన్నీ ఉంటుంది. సో వై ఈజ్ కస్టమర్ ఇస్ ఎ కింగ్ హియర్? సో
A king will purchase quality type of products and the king will not get bargained. So king అనేవాడు వస్తువుల్ని బేరమాడాడు. కింగ్ అనేవాడు వస్తువుల్ని క్వాలిటీ పరమైన వస్తువులు మాత్రమే కొంటాడు. సో దట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ సిచ్యువేషన్. నెక్స్ట్, precautions when designing a quality improvement strategy. So what are the precautions? Use physicians time wisely. So physicians, for example, physician means the doctor. So the doctor's physician's time wisely means he will make a note of his duties in day schedule. So use that type of small situations, do it, plan it and achieve it laga. Use take small time of timetables wisely. Peak physician's interest. Next, empower physicians participation. So these are the other examples which is related to the healthcare department. So what are the precautions for designing QA strategy? Ante everything should be designed properly. Think, act, right? Think, act, react. Simply చెప్పాలంటే think, act, react. So that is a simple mantra of precautions while designing the QA strategy. Precautions respect professional values, capitalize on progress units and groups have reached. So with this we have completed the unit 2 in all the ways. Respect professional values. So whenever you are working or wherever you are working in the future, if you got a job and working somewhere else, so you have to respect your professional values. At the same time you have to give respect to your ethical values also. Professional values, personal values, ethical values, right? Professional values, personal values, ethical values and moral values. So ఇవన్నీ కరెక్ట్ ప్రపోర్షన్లో ఉంటే యు ఆర్ ఏ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్, లేదంటే యు ఆర్ నార్మల్ పర్సన్, దట్స్ ఆల్. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్. థ్యాంక్ యూ. And this is the end of the unit 2. From tomorrow onwards we'll start unit 3. The time is 1 minute 20 seconds. So with this we have completed unit 2. I have taught each and every point in the unit 2. మీకు మీ సిలబస్ చూసుకున్నా కూడా ఫలానా చెప్పలేదు, ఫలానా పెండింగ్ ఉందనే టాపిక్ రాదు. సో యూనిట్ 1 and unit 2 is successfully completed with the end of the 21 lectures. So from tomorrow onwards we'll start unit 3 positively at the same time. So one of the student asked to keep the lectures in the as a YouTube videos. So I will try to do the thing what you said. So రేపు థర్డ్ యూనిట్ నుంచి బిఫోర్ యూనిట్స్ కూడా I will try to make to keep in the group. At the same time ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ టైం ఆన్వర్డ్స్ మేము మీకు రికార్డెడ్ చేసిన వీడియోస్ నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో పంపిస్తాను. పంపించిన తర్వాత ఐ విల్ ప్రొవైడ్ ద లింక్ టు ఇన్ ద గ్రూప్ సో దట్ యూ కెన్ ఓపెన్ ద లింక్ అండ్ యూ కెన్ వాచ్ ద యూట్యూబ్ వీడియోస్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఓకే, ద టైమ్ ఈస్ లెస్, సో అటెండెన్స్ తీసుకొని నాకు పోస్ట్ చేయండి. టుడే 5 students, 1 2 3 4 5 students were present. So from tomorrow onwards I will take unit 3. Thanks for listening. Have a nice day. Stay home, stay safe.